قل أعوذ برب الناس مالك الناس تلك الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، فرمانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہم انہی لوگوں کے بیچ بیٹھے ہیں، ایک طرف سے جو قرآن سکھا رہے ہیں اور ایک طرف سے یہ سارے بچے جو قرآن سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم انہی لوگوں کے بیچ بیٹھے ہیں، ایک طرف سے جو قرآن سکھا رہے ہیں اور ایک طرف سے یہ سارے بچے جو قرآن سیکھ رہے ہیں۔ پہلے میں بتانا چاہوں گا، اگر ہم ماضی کی طرف نظر کریں، ماضی میں والدین اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو دینی تعلیم زیادہ دیتے تھے ایز کمپیئر ٹو دنیائی تعلیم۔ ہم اس کے قطعاً بھی خلاف نہیں ہے آپ بچوں کو دنیائی تعلیم نہ دیں، کیونکہ بچے جب ڈاکٹر بنیں گے تب تو بیماروں کا علاج ہوگا، جب بچے پڑھ لکھ کے پائلٹ بنیں گے تب تو جہاز اڑایا جا سکے گا، جب بچے پڑھ لکھ کے سیاستدان بنیں گے تب قوموں کو چلایا جا سکتا ہے۔ قطعاً بھی ہم آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر سے لے کے انجینئر، انجینئر سے لے کے سائنٹسٹ، سائنٹسٹ لے کے صحافی، صحافی سے لے کے جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ آج ایک درسگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، جو درسگاہ شہر سری نگر کے مائسما علاقے میں ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ بچے بھی بیٹھے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہمارے ساتھ مولوی صاحب بھی ہے جو یہاں پہ امامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس بستی کے بچوں کو دین کے نور سے، دین کی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے۔ سیدھے مولوی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ وعلیکم السلام مولوی صاحب، ورحمۃ پہلے اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شکریہ۔ پہلے میں چاہوں گا، جو یہاں پہ یہ درسگاہ چل رہا ہے، جو ماضی میں اگر دیکھے انہی چیزوں کا زیادہ بول بالا ہوتا تھا، لیکن عصر حاضر میں اگر دیکھے یہ چیزیں ہم زوال پذیر تو نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ چیزیں زوال پذیر نہیں ہوتی۔ وقت کا صحیح، اگر ہم وقت ضائع کریں گے کوئی اور صحیح استعمال کر لیتا ہے۔ پہلے اس کے بارے میں، اس کی امپورٹنس کے بارے میں مختصر روشنی ڈالے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میں آپ کا بھی مشکور رہوں گا کہ آپ کے اندر یہ درد ابھی جو ہے بیدار ہے، آپ اپنے اس پروفیشن کا بہتر استعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسے پروگراموں کو ترتیب میں لانا یہ باعث خوشی ہے۔ الحمدللہ۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس وقت مختلف قسم کی سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو دینی اسلامی تشخص، اسلامی پہچان اور اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، بے شک۔ اور ایک منظم کوشش جو ہے ہو رہی ہے اس وقت۔ اور آپ اگر کچھ سالوں میں دیکھیں تو عجیب سا ماحول بن گیا ہے۔ اگر ہم اس سکولوں کی بات کریں تو سکولوں کے اندر بھی ایجوکیشن سسٹم میں ایسا جو ہے پلان اب کیا جا رہا ہے، سبجیکٹس کے ذریعے سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، تو اس میں یہ صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ مسلمان بچوں اور مسلمان بچیوں کو دین سے، دین کے علامات سے، دین کے شعائر سے ہٹانے کی بھرپور جو ہے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت میں اور اس ماحول میں مسلمان کو، ہم سب کو غافل نہیں رہنا چاہیے، خاص طور پر والدین کو اپنے بچوں کی دینی فکر کرنی ضروری پڑے گی۔ اگر اس وقت ہم غافل رہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ہم ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے، تو ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے، مستقبل جو ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اور اسی ضمن میں یہ مکتبہ کا جو سسٹم ہے، مکتب کا جو یہ رول چل رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کو
قائم و دائم کرنا ہمارا اس وقت فرض عین بن گیا ہے، کیونکہ اگر ہم اس وقت بھی ان حالات سے غافل رہے تو وہ وقت دور نہیں ہوگا، تو بعید نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں والدین اپنے بچوں کو مرتد ہوا دیکھیں گے، اپنے بچوں کو ارتداد کی شکل میں دیکھیں گے، اپنے بچوں کو الحاد کی شکل میں دیکھیں گے، جیسا کہ آج روز بروز ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ان کے لیے سب سے اہم جو ہے، جس طرح ایک والدین اپنے بچے کے فکر میں متفکر ہو کر وہ 10 یوں نہیں 20 سکولوں کی تلاش میں رہتا ہے اور جانچتا ہے کہ کہاں سے میرے بچے کو انگلش کی تعلیم اچھی ملے، بہتر سے بہتر تعلیم ملے۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط کر رہا نہیں، ایک والد جو ہے وہ اپنے بچے کے بارے میں متفکر ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے کہ میرے بچے کا مستقبل کیسا بنے، میرے بچے کا فیوچر کیسا بنے۔ لیکن میں اس والد سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے کبھی اس بچے کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کی قرآنی تعلیم کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بچہ، جس بچے کو میں آج دین کی تعلیم سے دور رکھ رہا ہوں، یہ کل میرے لیے وہ بالی جہاں عذاب بھی بن سکتا ہے، یہ کل روز محشر کے دن اللہ کے سامنے اللہ سے جو ہے اللہ کے سامنے میرے گریبان بھی پکڑ سکتا ہے اور مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ اگر آپ نے 20 یونی 100 سکولوں کی جو ہے انتخاب کر کے ایک سکول میں میرا انتخاب کیا، کیا آپ نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ میرے بچے کے اندر جو ہے دین کی جو تعلیم بھی ہونی چاہیے، قرآن کی تعلیم بھی ہونی چاہیے؟ اسی وجہ سے ان مکتبوں کو قیام لایا جا رہا ہے۔ مکتب کے معنی کیا ہے؟ مکتب کے معنی ہے لکھنے کی جگہ، اور یہاں پر اس بچے کے دل کی تختی پر، اس لوح قلم پر جو ہے قرآن کی آیتوں سے اس کو منور کیا جا رہا ہے۔ بچے کے ذہن کو قرآن کی تعلیمات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منور کیا جا رہا ہے، روشن کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ بچہ کل، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا، کل یہی بچہ جب دین کا داعی بنے گا یا کسی اچھے پوسٹ پر کام کرے گا تو اس وقت یہ بچہ خیانت سے بچے گا، یہ بچہ اس وقت رشوت سے بچے گا، ہر تمام ان افعال سے، ان تمام امور سے بچے گا جن سے اس کو اللہ نے روکا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو۔ یہ تب ہی ایسا بن سکتا ہے جب بچپن میں اس نے دین کی تعلیم سے اس نے اپنے دل کو منور کیا ہوگا۔ اور یہی بات میں اور بھی کہہ دوں کہ یہ بچہ جو بچپن میں لے کر چلے گا، اسی تعلیم کو یہ 55 تک لے کر چلے گا۔ اگر بچپن میں کوئی خامی رہی تو یہ خامیاں بچپن میں نہیں بلکہ 55 تک بالکل اس کے ساتھ رہے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ والدین اس بارے میں متفکر ہوں کہ ہمارے بچوں کو جہاں انگلش کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دینی بھی ضروری پڑے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ یہ والدین اپنے گریبان خود پکڑ کر اپنے گریبان کو چاک کرے گا، لیکن اس وقت یہ اس کا اپنا گریبان چاک کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم پچھلی کئی صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اور بہت سارے واعظین حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے شروع ہوا ہے، اسلام کی تعلیمات بھی شروع ہوئی ہے اقرا سے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ اقرا اتنا ہی کہنا یہ غلط ہے۔ تعلیم شروع ہوئی ہے اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک، یعنی اپنے رب کے نام سے جو بھی تعلیم ہم شروع کریں گے اس میں انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم پچھلے 10 صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب تعلیم عام ہوگی تو انقلاب آئے گا، جب تعلیم عام ہوگی تو سوسائٹیز میں نئے قسم کے جو ہے انقلاب دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن اب تو تعلیم عام ہو چکی ہے، لیکن ہمیں دیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ جو چور گھر میں داخل ہو کر چوریاں کرتا تھا، اب وہ اپنے ہاتھ سے چوریاں کر رہا ہے، موبائل کے ذریعے سے ہیک کر رہا ہے، کیونکہ اب اس نے وہی تعلیم پڑھی ہے جس میں بسم رب کا نام نہیں ہے، جو اس نے وہ تعلیم حاصل کی ہے جو رب کے نام سے بالکل دور ہے، کوسوں دور ہے۔ اگر ہم نے وہی تعلیم حاصل کی، ہمارے بچوں نے وہی تعلیم حاصل کی جس میں رب کا نام نہیں تھا، تو یہ ہمارے بچے ہمارے لیے جو ہے عذاب بن جائیں گے۔ یہ ہمارے بچے ہمارے مستقبل میں ہمارے گریبان کو پکڑ کر ہم سے پوچھ لیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس وقت ایک والد کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو بھی ہمارے ویورس ہوں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے اور قرآن ہی ان بچوں کو دنیا کی تمام تر چیزیں سکھائے گا۔ جب انہیں آپ مسجد میں بھیجیں گے قرآن سکھائیں گے، یہ قرآن انہیں تجارت کرنا بھی سکھائے گا، یہ قرآن انہیں اپنے والدین کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، رشتہ داری کیسے نبھانی ہے، الغرض مختصراً تمام تر چیزیں۔ شاید ہی وہ کوئی چیز ہوگی جو اس قرآن میں
नहीं होगी, शायद ही वो कोई चीज़ होगी। और यहाँ पे मैं मौलवी साहब से आगे बात करने की कोशिश करूँगा। मौलवी साहब आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा जो हम दौर हाजिर में देख रहे हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने एक नौजवान को शाहीन के साथ मवाजना किया, इसे कंपेयर इसकी मिसाल शाहीन के जैसे दी और कहा उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यहाँ पे अगर हम देखिए दौर हाजिर का नौजवान मुख्तलिफ तरीकों से मुंतशिर है, जो वो भी हमारे भाई ही है, टिमती कशरी, वो भी इसी समाज का हिस्सा है, वो भी इसी कश्मीर का हिस्सा है, और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि वो वापस सही राह पे आए। यहाँ पे एक सवाल है, क्या ये इन्हीं चीज़ों का हमें नतीजा तो नहीं जो हम इस तालीम से, जो इस दरसगाह सिस्टम जो यहाँ पे चल रहा था, ज़्यादा तरजीह इन्हीं चीज़ों को दी जाती थी? क्या यही वजह नहीं, हमने इन चीज़ों को पुष्ट रखा तो नौजवान नस्ल ये ड्रग्स की तरफ गई, ये वालिदैन की नाफरमानी की तरफ गई, ये वेस्टर्नाइजेशन की तरफ गई, ये हक और बातिल में तमीज़ करना ही भूल गई? क्या ये चीज़ें तो नहीं? ओबवियसली ऐसा ही है। देखिए मैं आपको बताता चलूं, कुरान में अल्लाह रब्बुल ने इरशाद फरमाया है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, कि इस वक्त तागूती निज़ाम चल रहा है, फिरौनियत का निज़ाम चल रहा है, और मैं अपने जवानों से बार बार यही कहता हूँ कि आप नमाजों में भी मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और मैं चाहता हूँ कि वो उसको मसाजिद के अंदर ही नहीं बल्कि मसाजिद के अंदर भी इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त बातिल की तरफ से एक पुरजोर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मुनज़्ज़म प्लानिंग चल रही है कि एक जवान मुसलमान को दीन से दूर किया जाए। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाह, जैसे कि उनका प्लान ही ये है कि वो अल्लाह के इस टिमटिमाते इस नूर को बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन वो अल्लाह इस अपने दीन का इत्माम करके ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये क़यामत की सुबह तक ये सुन्नतें बदलती रहेगी, जिंदगी में हालात के एतबार से तगय्युरात आते रहेंगे, उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन अगर एक जवान, एक उम्मत मुस्लिमा का ये पाकबाज जवान अगर ये सदीक की सदाकत को सीने से लगाएगा, उस्मान की हया को सीने से लगाएगा, और अमर की उस शुजाअत को अपने सीने से लगाएगा, और कुरान खासकर मैं इस जवान से यही कहूँगा कि अगर यह हमेशा हर वक्त अपने सीने से इस कुरान को लगाता रहेगा तो इंशाअल्लाह इसका कामयाबी इसके कदम चूम लेगी, और ये ज़माना इसका कदम, एक ज़माना जो है इसके कदम चूम लेगा, और इस पर इसके वालिदैन फख्र करेंगे। और अगर ये यही जवान दौर हाजिर का जवान दीन से दूर रहा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारे जवान ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो गए हैं, ये वजह यही है कि हमारे जवान दीन से दूर रहे हैं, हमारे जवान कुरान से दूर है, हमारे जवान उस इस्लामी तालीमात से दूर है जो तालीमात हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर गए थे। वजह यही है और कोई वजह नहीं है, बस यही एक वजह है कि हमारे जवान जो है बिखर गए हैं, ये कुरान से दूर है, हमारे मसाजिदों से दूर है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, ऐसा जवान जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़े, वो जवान क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल अल्लाह की मस्जिद के साथ मुअल्लक़ हो। इसके लिए एक खुशखबरी दी थी, एक पैगाम दिया था सादिक़ुल मस्दूक़ ने। क्या पैगाम था वो? यही जवान जो है कल क़यामत के दिन ज़िल्ल अर्श ही, ये कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होगा, जब कोई साया नहीं होगा इस जवान के लिए, वहां भी अल्लाह का अर्श का साया नसीब होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये जवान जो है मसाजिद का रुख करें, मकातिब का रुख करें, ताकि इस उम्र में ये दीन सीखने की कोशिश करेंगे, और जितना ये दीन सीखेंगे, जितने ये दीन सीखने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी इनका जो है कदम चूम लेगी। यहाँ पे कुछ तालिब इल्म जो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इनका भी क्या कहना होगा। क्या नाम है आपका? आयशा शौकत। अच्छा, आप अभी दरसगाह आई हो, मजा आता है दरसगाह आने में? हाँ। अच्छा, आप छोटा कुरान अभी पढ़ रही हो या बड़ा कुरान? छोटा। कुछ याद है अभी तक? कुछ याद हुआ है आपको? कोई सूरा, कोई हदीस, क्या याद है? जरा सुनाओ। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नत वन्नास। अच्छा, किस क्लास में आप पढ़ती हो? यूकेजी में। किस स्कूल में पढ़ती हो? दून इंटरनेशनल। दून इंटरनेशनल में पढ़ती हो? अच्छा, स्कूल में ज्यादा मजा आता है या दरसगाह में? दरसगाह में आता है। आपका नाम क्या है? एहसान। आप भी यहीं पे इसी दरसगाह में पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में, किस स्कूल में पढ़ते हो और कितने टाइम से दरसगाह आ रहे हो? 8th में पढ़ता हूँ दूसरे स्कूल में। दरसगाह कितने टाइम से आ रहे हो? 2 साल से। अच्छा, अभी तक कौन सी पारा पढ़ रहे हो? अम्पारा।
कोई सूरा अभी तक हमें सुना सकते हो? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील यजअल अलकैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिजारतिन मिन सिज्जीन फजअलहुम कअस्फिन माकूल। कितना टाइम आप दरसगाह की तालीम को देते हो और उस तालीम को जो आप स्कूल में हासिल कर रहे हो? इधर हम पढ़ते हैं 1 घंटे। 1 घंटा। हाँ, मौसम आपका नाम क्या है? मकसूद है कितने टाइम से दरसगाह आ रहे हो? जी हुए 1 साल। 1 साल। हाँ कुछ याद है, यहाँ पे कुछ सीखा है? हाँ क्या सीखा, जरा सुना हमें। सूर्य। एक सुना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। माशाल्लाह। नाज़रीन, ये वो बच्चे हैं जो इस दरसगाह में आते हैं और यहाँ पे दीनी तालीम हासिल करते हैं। हम इस गर्ज से ये स्टोरी आप तक पहुँचा रहे हैं। इसके पीछे कोई भी मुद्दा, कोई भी मकसद नहीं है। इसके पीछे खाली और खाली एक वजह है, बुनियादी वजह है, जिस मकसद के लिए ये स्टोरी हमने दरसगाह कल्चर को रिवाइव करने के लिए ये स्टोरी की। हम चाहते हैं कि पूरे आपके बच्चे भी ऐसे ही, हम इसके खिलाफ कतन भी नहीं है कि आप अपने बच्चों को दुनियाई तालीम ना दें, लेकिन दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम अपने बच्चों को देना ना भूले। यहाँ पे मौलवी साहब से मजीद बात करने की कोशिश करेंगे। मौलवी साहब, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं वालिदैन से, नौजवानों से, अलगर्ज मुख्तसरन तमाम तर लोगों से, जो भी आपका ये वीडियो, जो भी ये आपकी आवाज़ सुनेंगे, मुख्तसर अल्फाज में क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं? बस यही आवाज़ मेरी रहेगी सामीन तक और नाजरीन तक कि अपने बच्चों के बारे में मुतफ़िक्र रहें। कहीं ऐसा मबादा ऐसा ना हो कि ये बच्चे हमसे बहुत दूर चले जाएंगे और ये हमारे लिए अज़ाब जहन्नम का ज़रिया ना बने। मैं यही चाहता हूँ, मैं जवानों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि अपने जो है आप अपने होश के नाखून लें और सोचें इस बारे में कि आप किस राह पर है, किस प्लेटफार्म पर है और आपको कहाँ होना चाहिए था। जो इस वक्त हालात से, जिस हालात से इस वक्त मुसलमानों को दो चार किया जा रहा है, इस वक्त एक मुसलमान जवान का क्या रोल होना चाहिए था और वह क्या रोल निभा रहा है। इस वक्त एक मुसलमान बच्चे का क्या रोल होना चाहिए था, एक वालिदैन का क्या रोल होना चाहिए था, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए था और वो क्या रोल निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। अगर अब भी हम नहीं जागे तो हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही भयानक होगा। हमें इस वक्त सोचने की अशद ज़रूरत है। हर पेरेंट को, हर जवान को फिक्रमंद होने की ज़रूरत है कि हमारा इस वक्त क्या हाल है और हमें किस हाल में होना चाहिए था। इस सोच पर, इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की उसको ज़रूरत है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, आज हम मौजूद है शहर श्रीनगर के माइस्मा इलाके में। पहले भी मैंने कहा, अहादीस मुबारक है, फरमान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए, और आज हम उन्हीं लोगों के बीच है। कुरान सिखाने वालों के भी साथ है और कुरान सीखने वालों के भी साथ है। इस गर्ज से ये स्टोरी आप तक पहुंचा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर किसी को बात समझ आई, आपका भी बच्चा कामयाब रहेगा, आपका भी बेड़ा पार होगा। और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इस नियत से, सवाब की नियत से। बाकी कोई भी मुद्दा या मकसद नहीं है। ये मुलाकात हमने बेहतर समझी थी आज इनके साथ, मौलवी साहब के साथ करना। अगले एक और शुमारे में एक और शख्सियत को आपके साथ रूबरू कराने की भरपूर और बर वक्त कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आर के मुगल को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दामद इरशाद।